वेलकम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन चैनल एडुकेसी एजुकेशन फॉर ऑल ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 7th ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਲੈਸਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि साडे लिए भोजन कितना जरूरी है। तुसी यह भी पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चर्बी इंग्लिश विच की कहांगे फैट विटामिन अते खनिज इंग्लिश विच मिनरल्स भोजन दे घटक हन। घटक यानी कि कंपोनेंट्स भाव की पार्ट्स। भोजन दे यह घटक साडे शरीर लई जरूरी हन अते इन्हां नूं पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहा जांदा है कहंदे हन। सो यह जो तुसी देखोगे स्क्रीन पर तुहाडे वास्ते पंजाबी अते अंग्रेजी पंजाबी अते इंग्लिश दोनों लिखे गए हैं। इहदा जो उद्देश है वो ये है एक तो तुहानूं इन्हां दे पंजाबी दे इंग्लिश वर्ड्स का पता लग जाए ते नाल ही इन्हां दे स्पैलिंग्स का तुहानूं अंदाजा हो जाए पता लग जाए। सो ये तुसी सारे ही अपनी कापी विच नोट कर लेने हैं। सारे जीवां नूं भोजन की लोड़ हुंदी है, सबनूं पता है बिना भोजन तो कुछ नहीं हो सकता। पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं परंतु मनुख सहित कोई भी जंतु अपना भोजन आप नहीं बना सकता। सो जो पौधे हैं वह तो अपना भोजन खुद बना लेंदे हैं परंतु जीव मनुख जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। वह पौधियां या पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुख अते होर जंतु सीधे या असिद्धे रूप विच भोजन लई पौधों ते ही निर्भर हुंदे हन। सो मनुख अते जो दूजे जंतु हन वो क्योंकि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वो जां तां पौधों अते या फिर पौधों का सेवन करने वाले जंतुओं ते निर्भर हुंदे हन, जां तां वो पौधे खांदे हन जां फिर उन्हां जीव जंतुओं नूं खांदे हन जो कि पौधे खांदे हन। सो इस तों की पता लगता है कि जो मनुख है जां दूजे जीव हन वो सीधे जां असिद्धे तौर ते पौधों पर ही निर्भर हैं। बूझो तुसी जानते हो बूझो तुहाडी बुक च एक छोटा बच्चा है वो एक सवाल कर रहा है। बूझो जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन किवें बनाते हैं। सो ये तो असीं पढ़ लिया कि पौधे अपना भोजन खुद बना लेंदे हैं। इस तो बाद अगला सवाल की बनता है कि जे बना लेंदे हैं तो किद्दां बनाते हैं। इसका जवाब पौधों विच पोषण विधि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सिर्फ पौधे ही अजिहे सजीव हैं जो पानी कार्बन डाइऑक्साइड अते खनिज का फिर तो इंग्लिश दी गई है मिनरल्स की मदद नाल अपना भोजन बना सकते हैं। ये सारे पदार्थ उन्हां दे आले दुआले विच उपलब्ध होंदे हैं। सो पौधे जो हैं अपना भोजन खुद बना सकते हैं। पोषक पदार्थ सजीवां नूं उन्हां दी शरीरक संरचना विच वाधा भाव की ग्रोथ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੈਵ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ खुद संश्लिष्ट करते हैं इसनूं की कहा जाता है स्वै पोषण या फिर इंग्लिश विच ऑटोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये विधि की अखवाउंदी है ऑटोट्रोपिज्म। इस लई अजिहे पौधों नूं स्वैपोषी या फिर ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जंतु अते कई होर जीव पौधों द्वारा संश्लिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं उन्हां नूं परपोषी या फिर हेटरोट्रॉप इन्हों की कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। सो असी इस लैसन में हम जान चुके हैं जो अपना भोजन आप बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन नहीं बना सकते दूजियां ते डिपेंडेंट होंगे हैं दूजियां ते निर्भर होंगे हैं वो हेटरोट्रॉप्स। पहेली जो कि दूजा किरदार है तुहाडे लैसन का एक छोटी लड़की पहेली जानना चाहती है कि साडा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी अते खनिज दे नाल अपना भोजन खुद क्यों नहीं बना सकता। हुण असीं पुछ सकते हाँ कि पौधों दीयां भोजन फैक्ट्रियां कित्थे हैं। सो
ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੀ ਭੋਜਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ? ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਭਾਵ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਫੂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੱਤੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿਨਰਲਸ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਖਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਛੇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਛੇਕ ਮਤਲਬ ਸੁਰਾਖ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਕ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਜੋ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਛੇਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈੱਲ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਉਹ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਰਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਕ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦ੍ਰਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਵ ਲਿਕੁਇਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਦ੍ਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ? ਮਿਨਰਲਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ, ਮਿਨਰਲਸ, ਵਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ? ਵੈਸਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਹਿਣੀਆਂ ਨਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੜ, ਤਣਾ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਨਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੈਸਲਸ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾੜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੈਸਲਸ ਜੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਹਿਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਾ ਵਰਣਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਲਤ ਆਏਗੀ ਹੀ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦਾ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਯੁਕਤ ਸੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜੋ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਨਲਾਈਟ ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਭਾਵ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਪੌਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਤੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਡਾਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਨੇ,
ਇਹ क्लोरोफिल है ग्रीन कलर ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਇਹ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੇਦ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਲੈਸਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤੇ ਭਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸੂਈ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਭਾਲੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਈ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਿਆ 1.1 ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ 2 ਗਮਲੇ ਲਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਟਾਰਚ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਸ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
इस विच तुहाडा जो पत्ता है वो इस तरह का भूरे रंग का, हल्के भूरे रंग का होया होएगा, क्योंकि जदों कोई पत्ता कोई पौधा सूरज के संपर्क विच नहीं आया, सूरज की रोशनी के संपर्क विच नहीं आया, तो उस विच स्टार्च नहीं बनया अते ये जो रंग है पत्ते का इस स्टार्च की गैर मौजूदगी दर्शाता है। परंतु जब तुसी इसी पौधे नूं 3-4 दिनों लई सूरज की रोशनी विच रखिया तो उस विच प्रकाश संश्लेषण राही फोटोसिंथेसिस राही स्टार्च बनया अते उस तो बाद जब तुसी आयोडीन दी कुछ बूंदां उस पत्ते उपर पाईयां तो होया कि वो पत्ता काला नीला हो गया। इस तो की पता लगता है कि जदों तुसी वो पौधा धुप विच रखिया तो उस विच स्टार्च बनया। सो इस तो यह सिद्ध होंदा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो सूरज की मौजूदगी विच ही हुंदा है। कुछ पौधों के पत्ते गूढ़े लाल, बैंगनी या भूरे हुंदे हन। कि इन्हां पत्तियां विच भी प्रकाश संश्लेषण हुंदा है? सो एक नवा सवाल कि असीं देखते हैं कि सारे पौधों के पत्ते तो हरे नहीं हुंदे। तुसीं देख सकते हो डायग्राम विच, तस्वीर विच तुसीं देख सकते हो कि अलग-अलग रंग के पत्ते हैं। कि सारे पत्तियां विच भावें वो किसी भी रंग के होण उन्हां विच प्रकाश संश्लेषण हुंदा है। हरे पत्ते तो इलावा होर रंग के पत्तियां विच भी क्लोरोफिल हुंदी है, क्योंकि सानू पता है कि प्रकाश संश्लेषण वास्ते क्लोरोफिल की लोड़ है, ना कि हरे रंग की। परंतु इन्हां पत्तियां विच मौजूद लाल, भूरे जां होर रंग क्लोरोफिल के हरे रंग नूं ढक लैंदे हन। इन्हां पत्तियां विच भी प्रकाश संश्लेषण हुंदा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वास्ते जो जरूरी चीज़ां हैं, नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 सूरजी ऊर्जा, नंबर 3 पानी, नंबर 4 खनिज। जे ये चारों चीज़ां किसी भी पत्ते विच पहुंचणगियां तां उत्थे फोटोसिंथेसिस होएगी, भावें वो पत्ता किसी भी रंग का होवे। सो आओ लैसन विच अगे वधदे हैं। बच्चों ये लैसन थोड़ा लंबा लैसन है, इसनूं असीं 3 भागां विच करांगे। 2 भागां विच तां असीं इसदा चैप्टर पढ़ांगे ते तीजे भाग विच इसदी एक्सरसाइजिस, इसदे जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो करांगे। तुसीं गिल्लियां दीवारां उत्ते तालाबां जां ठहरे हुए जल भंडारां विच हरे धागे वर्गे काफ़ी पौधे विखे होणगे। यह आम तौर पर कुछ जीवां दे वाधे कारण बनते हैं, जिन्हां नूं काई इंग्लिश विच एल्गी कहंदे हन। की तुसीं कल्पना कर सकते हो कि इन्हां दा रंग हरा क्यों हुंदा है? इन्हां विच सानूं पता है इन्हां दा रंग हरा क्यों हुंदा है। इन्हां विच भी क्लोरोफिल हुंदी है, जिस दे कारण यह तुहानूं हरे दिखाई दिंदे हन। काई इंग्लिश विच एल्गी भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाउंदे हन। सो जो काई है, जो पानी के स्रोतां विच, तलाबां विच, जे किते दीवार ते जिथे सलाब होवे उत्थे तुहानूं देखण नूं मिल जांदी है, वो भी एक छोटा पौधा ही है। सो इहदे विच भी क्लोरोफिल हुंदी है अते ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं, सेम वही प्रोसैस राही, सेम वही तरीके नाल जिवें कि दूजे पौधे भोजन बनाते हैं। लैसन का अगला भाग पौधों विच कार्बोहाइड्रेट तो इलावा होर भोजन संश्लेषण। तुसीं पढ़िया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। असीं लैसन विच पढ़ चुके हैं। इत्थे तुसीं जो कार्बोहाइड्रेट के स्पैलिंग तुहानूं बार-बार देखण नूं मिल रहे हैं, ये तुसीं चंगी तरह याद कर लो ते अपनी कापियां विच नोट भी कर लो। कार्बोहाइड्रेट किस नाल बनदे ने? कार्बन, हाइड्रोजन अते ऑक्सीजन तो बनते हैं। इन्हां दी वरतों भोजन के होर घटकां दे संश्लेषण विच हुंदी है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। एक ही है, इट इज़ अ नाइट्रोजनस सबसटेंस, जिन्हां विच कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये 3 घटकों तो इलावा एक होर की हुंदा है, नाइट्रोजन भी मौजूद रहिंदी है। इसनूं बनाउण वास्ते तुहानूं की कुछ चाहिदा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन दे नाल नाइट्रोजन भी चाहिदी है। पौधों नूं ये नाइट्रोजन कित्थों मिलती है? सो हुण जे प्रोटीन बनाउण वास्ते नाइट्रोजन की लोड़ है तो अगला सवाल की खड़ा हुंदा है कि ये नाइट्रोजन पौधों नूं मिलती कित्थों है। सो आओ देखते हैं ये कित्थों मिलती है। लैसन का अगला भाग पौधों विच कार्बोहाइड्रेट तो इलावा होर भोजन संश्लेषण। याद करो हवा विच नाइट्रोजन गैसी अवस्था, इसनूं इंग्लिश विच की कहांगे? गैशियस स्टेट विच वड्डी मात्रा विच मिलती है। तुसीं जानते हो कि वातावरण विच जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% 78% है, परंतु पौधे इसका शोषण इस रूप विच नहीं कर सकते। जिवें कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नूं वातावरण विचों गैसी अवस्था विच ही ले लेंदे हन अते इसनूं फोटोसिंथेसिस विच यूज कर लेंदे हन, परंतु नाइट्रोजन गैस नूं यह
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਗੈਸੀਅਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯੌਗਿਕਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੌਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਘਟਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।